ගරු මුනීර් මුලප ගරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 15ක් කාලයක් ඔබතුමාට. ස්තුතියි මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි. විශේෂයෙන් අද දිනේ අපි සුවිශේෂී 52ක් පිළිබඳව මේ උත්තරීතර සභාව තුළ සාකච්ඡා වෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ දියුණු වෙනකොට ලෝකේ වෙනස් වෙනකොට ලෝකේ පැවති නීතීන් ඒ කාලවකවානු අනුව වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ නීතිය තුලිනුත් අපි දන්නවා නීතියක් සඳහා අරමුණක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ නීතිය සඳහා අන්තර්ගතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ නීතිය සැකසීම සඳහා වූ පසුබිමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ සකසන නීතිය හරහා යම් ඉලක්කයකුත් තිබෙනවා වගේ අපි හැම කෙනාම දන්නවා. විශේෂයෙන් ලෝකය තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙනකොට ලෝකය වෙනස් වෙනකොට ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක ඒ නීති රාමු වෙනස් වීමේ තත්ත්වයක් අපි ලෝකේ පුරාම දකිනවා. ඒ අනුව තමයි මේ නීතිය සම්බන්ධව මම හිතන්නේ කරුණු කාරණා ගොඩක් මේ උත්තරීතර සභාව තුල සාකච්ඡා වුණා. ඒ වගේම කරුණු කාරණා මතු කරා. விசேஷன் இந்த சபையிலே ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டு கொள்ள வேண்டும். கடந்த பல மாதங்களாகவும் பல நாட்களாகவும் எமது நாட்டிலே தேசிய பாதுகாப்பு பற்றியும் இந்த நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆபத்தில் இருக்கிறது, இந்த நாட்டில் கொலைகள் நடைபெறுகின்றது என்பதை பற்றி எதிர்த்தரப்பினர் அடிக்கடி அந்த கருத்துக்களை சொல்லி வந்தார்கள். உண்மையிலே மிக தெளிவாக தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டு வந்தது. அந்த விடயம்தான் இந்த நாட்டிலே இருந்த அரசியல் கலாச்சாரம், இந்த நாட்டிலே இருந்த அரசியல்வாதிகளுடன் மிக நெருக்கமான தொடர்பு, அரசியல் தலைவர்களுடனான நெருக்கமான தொடர்பு பாதாள உலகத்தினருக்கும் அதே போன்று போதை பொருள் வியாபாரிகளுக்கும் இருந்தது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அண்மையிலே ஊடகங்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆபத்தில் இருக்கிறது என்பதை பற்றி குரல் எழுப்பிய முன்னே நாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் கொழும்பு பகுதியிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட T-56 துப்பாக்கி சம்பந்தமான ஒரு குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். எனவே இந்த நாட்டில் வன்முறையோடு வன்முறை கலாச்சாரத்தோடு இந்த நாட்டை அழித்தொழிக்கின்ற போதை பொருட்களோடு கொலையோடு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் கலாச்சாரம் தான் இந்த நாட்டிலே கடந்த காலங்களில் காணப்பட்டது. அந்த அரசியலைத்தான் அவர்கள் செய்து வந்தார்கள். எனவேதான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சாரக மேடைகளில் கூட அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம், தேசிய மக்கள் சக்தி ஆட்சிக்கு வருமாக இருந்தால் இந்த நாடு இரத்த ஆறாக மாறும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 3 தேர்தல்களை நாங்கள் சந்தித்து 3 தேர்தல்களிலும் வெற்றியடைந்த பின்னர் இந்த நாட்டில் சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் முதல் தடவையாக எந்த விதமான வன்முறை செயற்பாடுகளும் இல்லாமல் தேர்தல் வெற்றிகளை கொண்டாடுகின்ற ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த நாட்டிலே உருவாக்கியது. எனவே இதனை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத தனது அந்த அரசியல் கலாச்சாரம் மக்களை விற்று அரசியலை மக்கள் சொத்துக்களை திருடி கொள்ளையடித்து செய்த அரசியல் தன்னை விட்டு அகண்டு விடுமோ என்ற பயத்தின் காரணமாக இந்த அரசாங்கத்தை சூழ்ச்சிகள் மூலம் பல விடயங்களை சொல்லி இவர்கள் இன்று பல கருத்துக்களை சொல்லி வருகின்றார். எனவே இன்று போலீஸ் தரப்பினால் கைது செய்யப்படுகின்றவர்களை பார்க்கின்ற போது அவர்கள் எந்த அணியினருடன் யாருடன் ஒன்றிணைந்தார்கள் என்ற விடயத்தை மிக தெளிவாக அது சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது. எனவே அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன், கண்டிப்பாக தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த நாட்டிலே வன்முறையற்ற இனவாதமற்ற பிரதேசவாதமற்ற ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம் இந்த நாட்டில் மிளிர வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் செயற்படுகின்ற ஒரு அரசியல் கட்சி, ஒரு அரசியல் அமைப்பு என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். විශේෂයෙන් මම මෙතනදී මතක් කළ යුතු කාරණාවක් තිබෙනවා. පෞගිය දවස්වල විශේෂයෙන් මා පිළිබඳව එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් අභූත චෝදනාවක්
ඒ වගේම පට්ටපල් බොරුවක් සමාජයට කියා තිබුණා. මම හිතන්නේ අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්නා දෙයක් තමයි එක් ජාතිවාදී කඳවුර තවත් ජාතිවාදී කඳවුරක් පෝෂණය කරනවා. අපි එකින් එක මම මේ කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේ වගකීමක් මට තිබෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තිහාරිය ප්‍රදේශයේ තිබෙන එක්තරා අධ්‍යාපන ආයතනයක අදටත් මම බාරකරුවෙක් ලෙස කටයුතු කරනවායි කියන චෝදනා. මම හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව අඩුම තරමින් අදවත් මම අවුරුදු 10කට කලින් තිහාරිය ප්‍රදේශයට පදිංචියට එන කොටත් ඊට පෙරම ඒ ආයතනයේ තිබුණා. අද වෙනකන් සමහර විට ඒ ආයතනයේ තිබෙන අධ්‍යක්ෂවරු හෝහි කටයුතු කරන අය පිළිබඳවත් මම දැනුවත්ව නැහැ. මම හිතනවා ඔහුට තොරතුරු දෙන අය වැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්නේ වැරදි තොරතුරු හරහා පට්ටවල් බොරු සමාජගත කරලා ඒ හරහා නැවත නැවතත් මම හිතන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඕනම කෙනෙක්ව තුවාල කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සුවපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ හෘද සාක්ෂියක් තිබෙන හදවතක් තිබෙන රටට ආදරය කරන ජන සමාජයට ආදරය කරන මේ රට අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ලේවිලක් වෙලා ඒකින් දුක් විඳිලා පීඩා විඳලා තව තවත් ආයිත් ජාතිවාදයේ මත්තෙන්ම දේශපාලනය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් කරන පිරිස තමයි ඔවුන්ට ඕන තරම් තුවාල කළ හැකි. හැබැයි සුවපත් කළ හැක්කේ විශිෂ්ට මිනිස්සුන්ට කියන පණිවිඩය මං කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි දෙවැනි කාරණාව සඳහන් කරපු කාරණාව තමයි අපි අන්තවාදයේ සමග සම්බන්ධ එහෙම නැත්නම් මූලධර්මවාදයේ පිළිබඳ සම්බන්ධයි කියන කාරණා. මම හිතන්නේ මේ රටේ ආදරණීය බෞද්ධ ජනතාව, මේ ආදරණීය හින්දු ජනතාව, මේ රටේ කතෝලික ජනතාව, ඒ වගේම ඒ සියලු ජනප්‍රජාව නියෝජනය කරන ආගමික නායකයන් සමගත් අපිට ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධකම් තිබෙනවා. එදා ඒ ප්‍රකාශය කරාම මම මුලින්ම කතා කරේ අත්තනගල්ල රාජමහා විහාරයේ අපේ ආචාර්ය පන්නිල ආනන්දනායක ස්වාමින් වහන්සේට. මම හිතන්නේ අපි මේ බැඳීමත් එක්ක කටයුතු කරපු මිනිස්සු. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා මතක් කළ යුතුයි අපි අන්තවාදයේ වෙනුවෙන් නෙවෙයි අපි අන්තවාදයේ වෙනුවෙන් කතා කරන අය නෙවෙයි අපි හැමදාමත් මේ රටේ සාමය වෙනුවෙන් කතා කරපු අය. මේ රටේ ඒ චෝදනාව කරන අය මේ රට ගිනි තියනකොට මේ රටේ ජාතිවාදයේ වපුරනකොට විශේෂයෙන් ජාතික ජනබලවේගය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලෙස අපිට මතකයි අපි රට පුරාම අපි මාතරටද කොළඹටද නුවරටද රටේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා අපි ආදරණීය හැම කෙනාටම කියපු පණිවිඩය තමයි අපි මිනිස්සු කියන එක. අපි අදහන ආගම් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දරන සංස්කෘතීන් තිබෙන්න පුළුවන්. අපට විවිධ මතවාදීන් තිබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සියල්ලට කලින් අපි මිනිස්යන් කියන හැඟීමත් එක්ක මේ රට ගොඩදාමු කියන පණිවිඩය තමයි අපි රට පුරාම කරගෙන ගියේ. ඒ නිසා අද විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ජාතිවාදී කඳවුරු වලට එක මුස්ලිම් ජාතිවාදය වෙන්න පුළුවන්. එක වෙනත් ජාතිවාදය වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කඳවුරක්ම අද බයටපත් වෙලා ඉන්නේ. Tamanගේ පැවැත්ම නැත් වෙලා ඉන්නේ. පෞගිය මහමැතිවරණය තුලින් මේ රටේ ජනතාව ඒකට උත්තරයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ඒකේ සඳහන් කරපු තවත් චෝදනාවක් තමයි විශේෂයෙන් ජාමියා නලීමියා කියන අධ්‍යාපන ආයතනය පිළිබඳ. මම හිතන්නේ මේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරපු අය අපේ රටේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරු වෙලා හිටියා. අපේ රටේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු බවට පත් වෙලා හිටියා. උසස් නිලතලවල හිටියා. විශේෂයෙන් ඒ ආයතනය මේ රට තුළ ස්ථාපිත වීමට විශේෂයෙන් බේරුවල ප්‍රදේශයේ ඉන්න ප්‍රධාන දානපතියෙකුට අරමුණක් තිබුණා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳ දැනුම විතරක් නෙවෙයි සමාන්ගේ සමාජයේ ජීවත් වෙන රට පිළිබඳ දැනුමත් එක්ක තමයි කෙනෙක් පෝෂණය වෙන්න ඕන කියන කාරණාව. එහෙම හැදෙනකොට තමයි රටේ තිබෙන සියලු සංස්කෘතීන් වලට ගරු කරමින් සියලු සංස්කෘතීන් සමග බද්ධ වෙලා එකතු වෙලා ඒ ගමන යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තුල ඒක හැදුණා. හැබැයි අවාසනාවට ඔබ දන්නවා මේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේට පහුගිය කාලේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල තරම් උසස් කරන්න තරම් ඒ යෝජනාවන් පැමිණියා කියන කාරණාව මම මෙතනදී මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා Taman තොරතුරු නොදැන ඒ සඳහන් කරන පරිදි විශේෂයෙන් එරාවුරු ප්‍රදේශයේ තුල එවැනි
විශේෂයෙන් පත්‍රිකාවක් බෙදලා තිබුණා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඒ පිළිබඳව සොයා බලා එලෙස කටයුතු කරන අය පිළිබඳව අනිවාර්යෙන්ම අපි සෑම ජාතිවාදයක්ම සෑම අන්තවාදයක්ම සෑම මූලධර්මවාදයක්ම අපි පිටු දකින්නවා ඒක කවදාවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා පාස්කු දින ප්‍රහාරය තුලදී ඔබ දන්නවා පාස්කු දින ප්‍රහාරය අවලවැයි අද අපට චෝදනා කරන අය විශේෂයෙන් අපි ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපට අවශ්‍ය වුණේ මේ රට සුවපත් කරන්න. විශේෂයෙන් මේ රටේ හිටපු හමුදාපතිවරු දන්නවා අපි කොහොමද ක්‍රියා කරේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. අපි කොහොමද සහයෝගයෙන් කටයුතු කරා කියන එක කරුණු කාරණාව දන්නවා. ඒ නිසා අද වෙනකොටත් Tamanගේ පැවැත්ම නැති වෙනකොට අවලංගු කාසි බවට පත් වෙනකොට Tamanට වැලේ වල් නැති වෙනකොට මොනියම් හරි දෙයක් පිළිබඳ මතු කරලා චෝදනා කරලා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි රටට ආදරය කරන මිනිස්සු ලෙස විශේෂයෙන් අපි හැම කෙනාටම අවශ්‍ය සාමය අපි හැම කෙනාටම අවශ්‍ය සහජීවනයේ සහෝදරත්වයෙන් මේ රට අපි ගොඩ දාන්න ඕන කියන. අපි දකිනවා විපක්ෂයේ හැම විටම මම හිතන්නේ රටක් ලෙස ඔවුන්ට අනන්ත අප්‍රමාණ වාරයක් මේ රටේ ජනතාව බලය හෙබවන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. රටේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම රට වලපල්ලට තමයි ගිහින් තිබුණේ. හැබැයි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ ඇමතිවරු මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සියලු කැපකිරීම් කරලා පරිත්‍යාග කරලා Tamanගේ වරප්‍රසාද සියල්ල අහිමි කරගෙන මේ රට නිසි තැනකට යා යුතුයි කියලා වෙරදරන විට ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන විට විවිධ චෝදනා අරගෙන ඇවිල්ලා අකුල් හැලෙන තත්වයකට මේගොල්ලන් පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ආදරණීය මම හිතන්නේ අපි හැම කෙනාටම විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගකීම තමයි අපිට ආණ්ඩුවක පවක් නොවේ මේ රටේ වෙසෙන සියලුම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඒ වගේම ආගම් වශයෙන් ගත්තත් බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් කතෝලික කියන ඒ වගේම සියලුම ජාතීන් ඒ නියෝජනය කරමින් මේ රටේ සාමය උදා කිරීම වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක ආයතනයක විතරක් නෙවෙයි වගකීම සෑම පුරවැසියෙක්ගේම වගකීමක් ලෙස අපි දකින්නවා. පහුගිය කාලේ පහුගිය මැතිවරණ සමය තුළ අපි දැකපු දේ තමයි විශේෂයෙන් මට ඒ චෝදනාවල් වලට නිහඬව ඉන්න තිබුණා. හැබැයි ඒ සමහර විට ওই වගේ චෝදනා නැගෙනහිරෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙලා එන සමහර අයට වාසනාවක් වුණාට හැබැයි අපට වගකීමක් තිබෙනවා. සත්‍ය පැහැදිලි කර දීලා ඇත්ත සමාජයට කියා දීලා අපි මේ සමාජය තුල වැඩ කරන විදිය පිළිබඳ සමාජයට තේරුම් කර දීමේ වගකීම අපට තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මතුවෙච්ච එක තමයි අපි උතුරට ගියත් අපි නැගෙනහිරට ගියත් අපි කඳුකරයට ගියත් අපි දකුණට ගියත් සියලු දෙනාටම කියන්න තියෙන්නේ එකම පණිවිඩය. සියලු දෙනාටම කියන්නේ එකම පණිවිඩය. විශේෂයෙන් ඒ අනුව තමයි ආදරණීය ඔබට මතක් කරන කැමති මම හිතන්නේ ඇත්තටම මම සතුටටපත් වෙන එක් දෙයක් තමයි සමහර පක්ෂ හිතාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලන් සමගිය පිළිබඳ කතා කරන පක්ෂ කියලා. කැබිනට් ඇමතිවරු 4 දෙනෙක් හිටියා යහපාලන වෙලාවේ. ඒ ජාතිවාදයට මුහුණ දෙන්න බැරිව ඒ කැබිනට්ටුවේ හිටපු ඒ ඇමතිවරු ඒ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු ඉල්ලා අස් වෙනකොට Tamanගේ පක්ෂයේ නියෝජනය කරන ඇමතිවරු නේද කනගාටුවට පත් වෙලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා Tamanගේ සගයව බේර ගන්න කතා කරන්න බැරි වුණත් අද ජාතික ජනබලවේගයේ නියෝජනය කරන අපේ මන්ත්‍රීවරු අපිට එරෙහිව අවලාද නගනකොට ඒ ජාතිවාදයට එරෙහිව පෙරටැවීම පිළිබඳ මම ජාතික ජනබලවේගයේ ලෙස ඉතාමත්ම සතුටටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මට තියන්නේ මෙන්න මේ පණිවිඩය තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ පණිවිඩය තමයි මම බෞද්ධ ජනතාවගෙන් සමහර විට උච්චාරණයේදී වැරදීමක් තිබුණා නම් මට සමා වෙන්න. විශේෂයෙන් ධම්මපදයේ තුල තිබෙන දේ තමයි කායේන සංවරෝ සාදු සාදු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාදු සාදු සබ්බිත්ත සංවරෝ කියන පණිවිඩය. Tamanගේ සිත, Tamanගේ කය, Tamanගේ වචනය සංවරය කරගෙන යන ගමන තමයි සැබෑ මනුෂ්‍ය ගමන කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති මේ විශේෂයෙන් වෛරය කවදාවත් නොසන්සිදේ. වෛරයෙන් අවෛරයේ සංසිදේ. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ රට තුල සැකය, ඒ වගේම අවිශ්වාසය,
වෛරය වපුරන්න නැතුව අපි හැම කෙනාම එකතු වෙලා මේ රට තුළ විශ්වාසය වපුරමු. අපි විශ්වාසය වැපුරන්න ඕන නිසා තමයි මතක් කරන කැමති මුස්ලිම් පල්ලිවලට අවසන් වෙනත් කරන්න ආගමික ගමන් නායකයන්ට යන්න බෑ කාලය කියන අවසන්. මතවාදයක් හැදලා තිබුණු වෙලාවේ අපි වෙල්කම් ටු මයි මස්ජිද් අපි එකතු වෙලා තේරුම් ගනිමු කියන පණිවිඩය රැගෙන ආවෙත් ඒ සහෝදරත්වය හදන්න. ඒ නිසා සමහර අයගේ අවලාද අභියෝග විවේචනය මැද්දේ අපි කරන මේ සහෝදරත්වයේ ගමන නතර කරන්න ආණ්ඩුවක් ලෙසත් පුද්ගලයන් ලෙසත් අපි හැම විටම මේ රට තුළ ජාතිවාදය පරාජය කරමින් තමයි මේ රට ගොඩනගන්න කියන පණිවිඩය කියන්මින් ස්තුතියි මූලාසන වෙන මන්ත්‍රීතුමනි. ස්තුතියි ඔබතුමන්ට.